Our fourth chapter is waves. First we have to define waves. What is wave? Wave is a disturbance which spreads all over the medium due to the periodic motion of particles in that medium. Okay, disturbance which spreads all over the medium due to the periodic motion of particles in that medium. Another definition is disturbance which carry energy and momentum all over the medium due to the periodic motion of the particles. അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തില് വെള്ളം അതിലൊരു സ്റ്റോൺ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം. If we drop a stone in water, we exert a disturbance. നമ്മളൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ഡിസ്റ്റർബൻസ് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ആ മീഡിയത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് വീഴുന്നിടത്ത് മാത്രമല്ല ആ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ നമുക്കറിയാലോ, ചെറിയൊരു കല്ലിനെ വലിയൊരു കുളത്തിലെ വെള്ളത്തിനെ മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ആ ഡിസ്റ്റർബൻസ് നമ്മൾ വീഴുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉള്ള ആ ഡിസ്റ്റർബൻസ് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആ മീഡിയത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ സ്പ്രെഡിങ്ങിന് കാരണം എന്താണ്? ഈ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിന്റെ റെഗുലർ ഇന്റർവെല്ലിലുള്ള മോഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പീരിയോഡിക് മോഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന എനർജി മൊമെന്റ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ആ മീഡിയത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഐഡിയാസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വേവ്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വേവ്സ് means disturbance which spreads all over the medium due to periodic motion of particles which can carry energy and momentum all over the medium. Okay, പിന്നെ നോക്കുക, ഇവിടെ നമ്മള് ഡിസ്റ്റർബൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ത് ചെയ്യും? മൂവ് ചെയ്യും. ആ മോഷൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അടുത്ത പാർട്ടിക്കിളിലേക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ, ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാം. പിന്നെ അടുത്ത പാർട്ടിക്കിളിലേക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഈച്ച് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ദ മീഡിയം റിപ്പീറ്റ്സ് മൂവ്മെന്റ്സ് ഫോളോഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് predecessor and hand off that movement to successor after a time. സക്സസറിന്റെ മോഷൻ ഫോളോ ചെയ്യാണ് ഈച്ച് പാർട്ടിക്കിൾസും ചെയ്യുന്നത്. റിപ്പീറ്റഡ് മോഷൻ ഫോളോ ചെയ്യാണ് ഈച്ച് പാർട്ടിക്കിൾസും ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത പാർട്ടിക്കിളിനെ അത് ഹാൻഡ് ഓഫ് ചെയ്യും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വേവ്സിന്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ മനസ്സിലാക്കുക. ഡിസ്റ്റർബൻസ് which propagate all over the medium due to the periodic motion of the particles. Disturbance can carry energy and momentum all over the medium due to the periodic motion is known as wave. During wave propagation, each particles repeats movements followed by their following their successor and hand off those movements to the from the follow their movements from predecessor and hand off the movements to the successor. Okay, that's all about the definition of waves. Then we have to understand that associated with each and every periodic motion there are waves. Okay, waves generated associated with the periodic motion. Simplest type of periodic motion is simple harmonic motion. Okay, പീരിയോഡിക് മോഷൻ നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു മീഡിയത്തിൽ പീരിയോഡിക് മോഷൻ നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ വേവ്സ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇപ്പോ നമുക്കറിയാം പീരിയോഡിക് മോഷനിൽ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പാണ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ. ഓക്കെ, വേവ്സ് generated due to simple harmonic motion in a medium is known as simple harmonic wave. Simple harmonic wave. Waves generated due to the simple harmonic motion of particle in a medium is known as simple harmonic waves, or it is also known as sinusoidal waves. Simple harmonic waves or sinusoidal waves. Okay, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. വേവ്സിന്റെ ഡെഫിനിഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക. Now we are going to discuss about classification of waves.
Waves can be classified in many ways. First type of classification is mechanical waves and non-mechanical waves. Mechanical waves. What do you understand by mechanical waves? Waves which must require a medium for propagation known as mechanical waves. Example is sound. Sound must require a medium for its propagation. We studied it in the lower classes. നമുക്കറിയാലോ നമ്മുടെ സ്പേസിലൊക്കെ സൗണ്ടിന് നിർബന്ധമായിട്ട് ഒരു മീഡിയം വേണം സഞ്ചരിക്കാൻ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് പിന്നെ സ്പേസിലൊക്കെ ഒരുപാട് വലിയ സൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്, ഹ്യൂജ് സൗണ്ട്സ്. ഇപ്പൊ സൂപ്പർനോവ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് വലിയ സൗണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ അത് കേൾക്കണില്ല. അതിന് കാരണം എന്താ? അവിടെ മീഡിയം ഒന്നുമില്ല, സ്പേസിൽ മീഡിയം ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന സൗണ്ടിനെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മീഡിയവും, എയറോ വാട്ടറോ ഒരു മീഡിയം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സൗണ്ടിന് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു മെക്കാനിക്കൽ വേവ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് സൗണ്ട്. ഓക്കെ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വേവ്സ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ സ്ട്രെച്ച്ഡ് സ്പ്രിംഗ്. നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ട്രെച്ച്ഡ് സ്പ്രിംഗ് ആണ്, അതിന്റെ ഒരു എൻഡ് ഫിക്സഡ് ആണ്. മറ്റേ എൻഡിൽ നമ്മളൊരു പീരിയോഡിക് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്തുണ്ടാവും? ഒരു വേവ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ആ വേവിന് നിർബന്ധമായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ സ്ട്രിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ മീഡിയം വേണമല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വേവ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് മെക്കാനിക്കൽ വേവ്സ്. വേവ്സ് വിച്ച് മസ്റ്റ് റിക്വയർ എ മീഡിയം for propagation known as mechanical waves. Example, sound waves associated with a stretched spring, etc. Then non-mechanical waves. Non-mechanical waves. Waves which can propagate even in the absence of a medium is known as non-mechanical waves. അതായത് ഒരു മീഡിയത്തിന്റെ ആബ്സെൻസിൽ, ഒരു മീഡിയം ഇല്ലാതെയും പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന വേവ്സിനെയാണ് നമ്മൾ നോൺ മെക്കാനിക്കൽ വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. നോൺ മെക്കാനിക്കൽ വേവ്സിന് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ലൈറ്റിനെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു മീഡിയം ആവശ്യമില്ല. കാരണം നമുക്കറിയാം സണ്ണ് അല്ലെ, എർത്തിന് ചുറ്റും അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്ന എയർ എന്ന് പറയുന്ന മീഡിയം ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഈ എയറിന്റെയും സണ്ണിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ സ്പേസ്, അവിടെ ഒരു മീഡിയം ഇല്ല. പക്ഷെ ആ സ്പേസിലൂടെയും മൂവ് ചെയ്യാൻ ആർക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്? ലൈറ്റിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അത് എർത്ത് വരുന്നത്. ആദ്യം ഈ സ്പേസിലൂടെ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ എയറിലൂടെ മൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് എർത്തിലെത്തുന്നത്. അപ്പൊ സ്പേസിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യാൻ സൗണ്ടിന്റെ പോലെയല്ല, സ്പേസിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ലൈറ്റിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ലൈറ്റിന് മാത്രമല്ല, ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിനെല്ലാം അല്ലെ, നമ്മുടെ റേഡിയോ വേവ്, മൈക്രോവേവ്, ഇൻഫ്രാറെഡ് അല്ലെ, ലൈറ്റ്, എക്സ്റേ, ഗാമാറേ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സും എന്താണ്? മീഡിയത്തിന്റെ ആബ്സെൻസിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന വേവ്സ് ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള വേവ്സ് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് നോൺ മെക്കാനിക്കൽ വേവ്സ്. വേവ്സ് which can propagate even in the absence of a medium known as non mechanical waves. Example, all electromagnetic waves including light. Okay, that is the difference between mechanical waves and non mechanical waves. Another type of classification is transverse waves and longitudinal waves. Transverse waves and longitudinal waves. In the case of transverse waves, particles in the medium oscillates or vibrates about their mean position in a direction which is perpendicular to the direction of propagation of the wave. Okay, അതായത് നമ്മൾ വാട്ടർ വേവ് കൺസിഡർ ചെയ്യും. വാട്ടർ വേവില് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ്. പീരിയോഡിക് മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് ആരാണ്? വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ആണ്. അപ്പൊ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് എന്ത് ചെയ്യണം? വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ. അങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ അങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വാട്ടർ വേവ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ? പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിനകത്തൊക്കെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അബൌട്ട് ദർ മീൻ പൊസിഷൻ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതാണ് മീൻ പൊസിഷൻ. ഇതാണ് ആ മീൻ പൊസിഷൻ അബൌട്ട് ആയിട്ട്
വൈബ്രേഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഇവിടെ വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ഷൻ ലോങ് ആയിട്ടാണ് വേവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് ചെയ്യുക. പാർട്ടിക്കിൾസ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കുക, അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വേവ്സ് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവ്സ്. നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ്. ഈ സ്പാർക്ക് അങ്ങനെയാണല്ലോ, നമ്മള് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് പൊങ്ങും താഴും കാണിച്ചത്, എന്നാലും വാട്ടർ വേവ് നേരെ പോവുക ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിലാണ് വാട്ടർ വേവ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. പാർട്ടിക്കിൾസ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിലാണ്, അത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്. ഓക്കെ, vibration of particles are perpendicular to the direction of propagation ആണെങ്കിൽ such waves are known as transverse waves. Example, water wave, electromagnetic waves, etc. Okay, then longitudinal waves. Longitudinal waves are the waves in which particles in the medium execute oscillation or vibration about their mean position in a direction parallel with the direction of propagation of the wave. ഓക്കെ, ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സൗണ്ട് വേവ് ആണ് അല്ലെ. സൗണ്ട് വേവ് നമുക്കറിയാം എയർ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ഡിസ്റ്റർബൻസ് കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാക്കൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എയർ എന്ന് പറയുന്ന മീഡിയത്തിൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഡിസ്റ്റർബൻസിന്റെ എന്താ പറയാ, ഡിസ്റ്റർബൻസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് എയർ മോളിക്യൂൾസിന്റെ വൈബ്രേഷൻ കാരണമാണ്. എയർ മോളിക്യൂൾസ് എങ്ങനെയാണ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത് അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഡിസ്റ്റർബൻസ് കൊടുക്കുന്ന ആ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ആണ്. സൗണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നതും എങ്ങനെയാണ്? ഹൊറിസോണ്ടലാണ്. പാർട്ടിക്കിൾസ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിലാണ്. സൗണ്ട് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ സച്ച് വേവ്സ് അപ്പൊ രണ്ടും ഒരേ ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ പാരലൽ ആണ്. അപ്പൊ അത്തരം വേവ്സ് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വേവ്സ്. എക്സാമ്പിൾ, സൗണ്ട് വേവ്സ്. That is the difference between transverse waves and longitudinal waves. ഇതിൽ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവ്സ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ക്രസ്റ്റുകളും ട്രഫുകളും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇൻ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവ്സ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ്സ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ക്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രഫ്സ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ വാട്ടർ വേവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ വേവ് എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ വരയ്ക്കുക? ഓക്കെ, ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇതാണ് നമ്മുടെ റഫറൻസ് ലെവൽ. ഓക്കെ, വാട്ടറിന്റെ ഒരു സർഫസ് ആണ് റഫറൻസ് ലെവല്. ആ റഫറൻസ് ലെവലിൽ നിന്നുള്ള ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് എബവ് റഫറൻസ് ലെവൽ ഈസ് നോൺ ആസ് ക്രസ്റ്റ്. അപ്പൊ അതായത് ഈ ഒരു ഭാഗം ക്രസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ലോവസ്റ്റ് പോയിന്റ് ബിലോ ദ റഫറൻസ് ലെവൽ ഈസ് നോൺ ആസ് ട്രഫ്. ക്രസ്റ്റ്, ട്രഫ്. കണ്ടിന്യൂസ് ക്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രഫ്സ് ആർ formed in the case of transverse waves. Okay, ഒരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കുക, transverse waves can propagate even in the absence of a medium, which means transverse waves are non-mechanical waves. അപ്പോൾ 3 പോയിന്റുകളാണ് പറഞ്ഞത്. transverse waves are the waves in which particles execute periodic motion about their mean position in a direction perpendicular to the direction of propagation of the waves. In them, during the production of transverse waves, continuous crest and troughs are formed, and then they are non-mechanical waves. Then longitudinal waves. Longitudinal waves are the waves in which particles execute periodic motion about their mean position in a direction parallel to the direction of propagation of the waves. നമ്മൾ പറഞ്ഞു സൗണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ക്രസ്റ്റുകളും ട്രഫുകളും എല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇപ്പൊ സൗണ്ട് വേവ് ഉണ്ടാവുന്ന ക്രസ്റ്റും ട്രഫും എല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നത്. പിന്നെ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? റെയർഫാക്ഷൻ റീജിയൻസും കംപ്രഷൻ റീജിയൻസും ആണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെയർഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോ പ്രഷർ റീജിയൻസ് ആണ്, കംപ്രഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈ പ്രഷർ റീജിയൻസ്. അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് റെയർഫാക്ഷൻ ആൻഡ് compression regions are formed here in the case of longitudinal waves. Instead of crest and troughs, rarefaction and compression regions are formed here. Okay, then sound is an example for longitudinal waves. We discussed it. Sound is a mechanical wave which must require a medium. Therefore, all longitudinal waves are mechanical waves. Sorry, all longitudinal waves are mechanical waves. Okay. Example, sound wave. Okay, that's all about the difference between transverse waves and the longitudinal waves. Okay, another type of classification is standing wave and traveling wave. Standing wave and traveling wave. Okay, ഒരു closed medium.
ആ ക്ലോസ്ഡ് മീഡിയത്തില് രണ്ട് എൻഡ് വാൾസ് ആണ്. അപ്പൊ ആ എൻഡ് വാൾസിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ എന്തിരിക്കുകയാണ്, ഒരു സ്ട്രിങ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. രണ്ട് എൻഡും ഫിക്സഡ് ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മള് അതിലൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ്, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും. ആ സ്ട്രിങ് ഇങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും. അതിനകത്ത് വേവ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ വേവ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നോക്കി നോക്ക്, ഇത് ഡയറക്റ്റ് വേവ്സ് ആണ്. ഈ ഡയറക്റ്റ് വേവ്സ് ഈ എൻഡ് വാളിൽ തട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും. ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും, റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവ്സ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവ്സ് ഉണ്ടാവും. റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവ്സിനും ഡയറക്റ്റ് വേവ്സിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഒക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും. എന്തായാലും ഈ ഫോർവേഡ് മൂവിംഗ് ഡയറക്റ്റ് വേവ്സും ബാക്ക്വേർഡ് മൂവിംഗ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവ്സും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുന്ന സച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് വേവ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡിംഗ് വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്റ്റാൻഡിംഗ് വേവ്സ് ആർ ദ വേവ്സ് formed due to the combination of forward moving direct waves and backward moving reflected waves. They are usually generated in closed medium. Closed medium is the medium which is enclosed by walls. Okay, which is completely enclosed by walls from which no energy and momentum is transferred to external റീജിയൻസ്. ഓക്കെ, അതായത് എൻഡ് വാൾസ് വെച്ചിട്ട് സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മീഡിയത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ക്ലോസ്ഡ് മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത്. എനർജി മൊമെന്റ് ഒന്നും അവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡിംഗ് വേവ്സിന്റെ കേസിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. സ്റ്റാൻഡിംഗ് വേവ്സിന്റെ കേസിൽ ഇവിടെ എനർജി നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, എനർജി മൊമെന്റവും ക്യാരി ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി വേവ്സിനുണ്ട്, വേവ് മോഷൻ ഉണ്ട് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ സ്റ്റാൻഡിംഗ് വേവിന്റെ പ്രൊപ്പഗേഷന്റെ സമയത്ത് നോ എനർജി ആൻഡ് മൊമെന്റം ഈസ് ക്യാരിഡ്. സ്റ്റാൻഡിംഗ് വേവ് cannot carry energy and momentum. Such kind of waves known as standing waves. Okay, then traveling waves. Traveling waves are the waves which travel from the source. Okay, travel from the source to infinity or a definite region. അല്ലെ, ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക, സോഴ്സിൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പിന്നെ എന്താണ് സോഴ്സ്, ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ സോഴ്സിൽ നിന്ന് away from the source. Standing waves are the waves which can travel away from the source and carry energy and momentum. Okay, എനർജിയും മൊമെന്റവും ക്യാരി ചെയ്യാനും അതിന് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വേവ്സ് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ട്രാവലിംഗ് വേവ്സ് എന്നുള്ളത്. Okay, that is the difference between standing waves and traveling waves. Okay, now we are going to discuss about properties of waves. First we have to study amplitude. What is amplitude? Amplitude is the maximum displacement of the particle from the reference level of the medium. Okay, maximum displacement. It is height of the crust or depth of the trough. Okay, it is the reference level. Particle vibrates about this reference level. Maximum displacement from this reference level is known as amplitude. അല്ലെ, ഇപ്പൊ പാർട്ടിക്കിൾ നോക്കിയിട്ട് ഈ റെഫറൻസ് ലെവൽ ഈ ഫസ്റ്റിന്റെ ഈ ഒരു ടോപ്പ് ലെവൽ വരെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. അല്ലെങ്കിൽ ട്രഫിന്റെ ഡെപ്ത്, ഇതിനെയാണ് നമ്മുടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, SI യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വേവ് ലെങ്ത്. വാട്ട് ഈസ് വേവ് ലെങ്ത്? വേവ് ലെങ്ത് മീൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു അഡ്ജസന്റ് ക്രസ്റ്റ് ഓർ അഡ്ജസന്റ് ട്രഫ്സ്. ഓക്കെ, crust means highest point above reference level. Reference level എന്നുള്ള highest point ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, crust എന്ന് പറയുന്നത്. lowest point below reference level ആണ് നമ്മൾ trough എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് crust, ഇത് trough. adjacent crustകളാണ് അല്ലേ, അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള സെപ്പറേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. വേവ് ലെങ്ത് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദ ലെറ്റർ ലാംഡ. ഓക്കേ, വേവ് ലെങ്ത് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദ ലെറ്റർ ലാംഡ. SI യൂണിറ്റ് ഓഫ് wavelength is meter. Meter is the SI unit of wavelength. Next is frequency. What is frequency? Let P be a point in the medium through which a wave propagates. Okay, we are counting number of waves propagating through this point P within 1 second. Okay, that number of waves known as frequency. Frequency is the number of waves propagating
through a point in the medium within 1 second. ഒരു സെക്കൻഡിൽ നമ്മൾ വേവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ നടക്കുന്ന മീഡിയം കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അതിലൊരു പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. പി ആണ് ആ പോയിന്റ്. ഒരു സെക്കൻഡിൽ ആ പോയിന്റിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വേവ്സിന്റെ എണ്ണത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നോക്കുക, ഇവിടെ നമ്മൾ 10 സെക്കൻഡിൽ 100 വേവ്സ് ആണ് കടന്നു പോകുന്നതെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര വേവ്സ് കടന്നു പോകുന്നുണ്ടാവുക? നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം? 100/10 ചെയ്യും അല്ലേ? ഈ 100 നമ്പർ ഓഫ് വേവ്സ്, വൺ വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രസ്റ്റും ട്രഫും ചേർന്നാണ്, ഒരു ക്രസ്റ്റും ട്രഫും ചേർന്നാണ് ഒരു വേവ്, സിംഗിൾ വേവ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കൗണ്ടിങ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് 10 സെക്കൻഡിൽ 100 വേവ്സ് കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ കാണാൻ 100/10 ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക? 10. ഓക്കെ, ബട്ട് 10 നമ്പർ ഓഫ് വേവ്സ് ആണ് 1 സെക്കൻഡിൽ ആ പോയിന്റിലൂടെ കടന്നു പോയത് എന്ന് കിട്ടും. അതിനാണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുക. ഫ്രീക്വൻസി is the number of waves propagating to a point within 1 second. It is denoted by f or nu. Okay, nu is equal to n/t, where n is number of waves, t is the time. Its SI unit is hertz or second inverse. Okay, that's all about the frequency. Okay, now time period. നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ്. നമ്മളൊരു പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തു, വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മീഡിയത്തിൽ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തു. ആ പോയിന്റിലൂടെ ഒരു വേവിന്, സിംഗിൾ വേവിന് കടന്നു പോകാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടൈമിനാണ് നമ്മൾ ടൈം പീരിയഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ടൈം റിക്വയർഡ് ബൈ എ സിംഗിൾ വേവ് propagating over a point in the medium is known as time period. Okay, time period is denoted by capital T. Capital T is equal to small t/n. Okay, if 100 number of waves are propagated through the point P within 10 seconds, time period will be 10/100, that is equal to 0.1. SI unit is second. Second. Time period equals the 0.1 second. Okay, that's all about time period. The relation between frequency and time period can be obtained because we studied that frequency is n/t, time period is t/n, which means frequency is just reciprocal of time period. Mu is equal to 1/t. Okay, now another important property is wave number. What is wave number? Number of waves fitted in unit distance within a medium through which wave propagation take place is known as wave number. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ്, ഒരു മീറ്റർ ലെങ്ത്തിൽ എത്ര വേവ്സ് കൊള്ളും എന്നുള്ളതാണ്. എത്ര വേവ്സ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മീറ്ററിൽ നോക്കുന്ന ഒരു മീറ്റർ മീഡിയം എടുത്തു, അതിലുള്ള വേവ്സ് കൗണ്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത്. ഒരു 20 എന്തെങ്കിലും എടുക്കുക. വേവ് നമ്പർ എത്രയെന്ന് പറയാം? നമുക്ക് 20 ആണ്, 20 ആണ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അതാണ് വേവ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. Okay, wave number is denoted by the letter K. That is equal to the formula to find wave number is K is equal to 2π/λ. Where lambda is wavelength. Lambda wavelength. Okay, SI unit എന്താ വരിക? SI unit. ലാംഡയുടെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ അല്ലേ? അപ്പോൾ റെസിപ്രോക്കൽ പിന്നെ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? SI unit മീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് വരും. Okay, the unit of wave number is meter inverse. Okay, that's all about the wave number. Next, amplitude relations. Very simple ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് amplitude relations. നമ്മളൊരു 1 dimensional wave കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഒരു 1 dimensional സ്പേസിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേവ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വേവ്സ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് സ്ട്രെച്ചഡ് സ്ട്രിംഗ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതൊരു 1 ഡയമെൻഷണൽ വേവ് ആണ്. ഒരു ഡയമെൻഷൻ മതി അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ, സെറ്റ് ആക്സിസ് മാത്രം മതി അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അല്ലെ, സെറ്റ് ആക്സിന് അലോങ് ആയിട്ട് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേവ്സ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് സ്ട്രെച്ചഡ് സ്ട്രിംഗ് ആണെങ്കിൽ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ച് ടൈം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതൊരു 1 ഡയമെൻഷണൽ വേവ് ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള 1 ഡയമെൻഷണൽ വേവിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഒറിജിനിൽ നിന്ന് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അതിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി വേവ്സ് ഇൻ 1 dimensional medium remains constant always. Okay, but in the case of 2 dimensional or 3 dimensional waves, if we consider electromagnetic waves, both electric and magnetic fields are oscillating. Okay, they are oscillating perpendicular to each other. So in order to discuss about its motion, we have to consider more than 1 dimension. Okay, 2 dimensional must be required.
there. Okay, therefore 2 not 2 3 തന്നെ വേണം, 3 ഡയമെൻഷനിൽ തന്നെ വേണം. അപ്പോൾ 3 ഡയമെൻഷണൽ സർഫസിൽ പിന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് 3 ഡയമെൻഷനലി മാത്രമാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു 3 ഡയമെൻഷണൽ വേവ് ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 2 ഡയമെൻഷണൽ വേവ്സ് ആയിക്കോട്ടെ 3 ഡയമെൻഷണൽ വേവ്സ് ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള, ഇപ്പോൾ വാട്ടർ വേവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് 2 ഡയമെൻഷനിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വേവ്സിന്റെ കാര്യം ഇങ്ങനെയല്ല. അങ്ങനെയുള്ള വേവ്സിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് decrease ചെയ്തു വരുന്നു. Okay, amplitude decreases as distance from the origin increases. Okay, when going away from the origin, its amplitude will be decreasing in the case of 2-dimensional or 3-dimensional waves such as electromagnetic waves. Okay, that's all about amplitude relations. Next, phase relations. Phase relations. Okay, if we consider a standing wave is the wave produced due to the combination of forward moving direct wave and backward moving reflected wave in a closed medium. Okay, in the case of such a standing wave, phase of vibration of each and every particles remains constant, but in the case of traveling waves, okay, phase changes with the distance and time. Okay, in the case of traveling waves, phase is not remain constant. Phase is a function of distance and time. That's all about the phase relations. Okay. Now we are considering a one-dimensional harmonic wave which traveling along z-axis. We consider wave associated with a stretched string taken along z-axis. Okay, here wave propagation take place due to the harmonic vibration of the particles in the string. Therefore, displacement of each of the particles can be written as a function of distance and as a harmonic function of the time. Okay, here നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രെച്ച്ഡ് സ്ട്രിംഗ് ആണ്, അതിൽ നമ്മളൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് അല്ലെ നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? വേവ് ഉണ്ടാവും, ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവ് ഉണ്ടാവും. ആ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവ് ഇങ്ങനെ വൺ ഡയമെൻഷണൽ ഡയറക്ഷനിലായി വൺ ഡയമെൻഷണൽ വേവ് ആണിത് അല്ലെ, ഈ സെഡ് ആക്സിന് അലോങ് ആയിട്ട് അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വേവ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇത് ഇവിടെ ഒരു ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആണ്. ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒരു ഹാർമോണിക് മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ വേവ് മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിനെ നമുക്ക് ഒരു ഹാർമോണിക് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇവിടെ ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നമ്മൾ psi of zt is a function of distance and time, that is equal to a cos omega t. harmonic vibration ആണ് നടക്കുന്നത് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കൊണ്ട്, ഹാർമോണിക് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് അതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. psi of zt is equal to a cos omega t ആണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഒന്ന് ഒറിജിൻ ആണ്. ഒറിജിനിൽ നമുക്ക് അറിയാലോ z is equal to 0 ആണ്. അവിടെ ടൈം ഞാൻ തൽക്കാലം t ഡാഷ് എന്ന് എടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇവിടെ വേറൊരു പോയിന്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു, ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ്. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് പോയിന്റിന്റെ പ്രത്യേകത നോക്കിയുള്ള ഈ രണ്ട് പോയിന്റിലും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് 0 ആണ്. അതായത് റെഫറൻസ് ലെവലിൽ നിന്ന് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല, അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുക അല്ലെ. അവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഫ്രം റെഫറൻസ് ലെവൽ എത്രയാണ്? 0 ആണ്. രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഒറിജിനിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഞാൻ z എന്നും ടൈമിനെ ഞാൻ t എന്നും എടുത്തിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നോക്കിയൊക്കെ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഇത് psi of ഈ പോയിന്റ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, psi of z is equal to a cos omega t എന്ന് എഴുതാം. ഇനി ഒറിജിനിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം, അറ്റ് ഒറിജിൻ psi is equal to z ന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ z 0 ആണ്, 0 ടൈം t ഡാഷ് ആണ്,
T dash is equal to A cos omega T dash ആണ്. പക്ഷേ there is a relation between T dash and T here, that is T dash is equal to T minus Z by Vp. Okay, ഇവിടെ Vp എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് Vp ആണ് നമ്മുടെ ഫേസ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഹോമോജീനിയസ് മീഡിയം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഡെൻസിറ്റി ഒക്കെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, ഹോമോജീനിയസ് മീഡിയം ആണ്. അപ്പോൾ ഹോമോജീനിയസ് മീഡിയത്തിൽ എ സിംഗിൾ വേവിന്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത്. ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേവ്സ് ഒന്നുമില്ല, സിംഗിൾ വേവ് ആണ്. ഒരു ഹോമോജീനിയസ് മീഡിയത്തിലെ സിംഗിൾ വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും? കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. ആ കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റി നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഫേസ് വെലോസിറ്റി. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ Vp. Phase velocity is the constant velocity of a single wave propagating in a homogeneous medium. Okay, therefore here the relation between T dash and T is T dash is equal to T minus Z by Vp. Okay, T നമുക്കറിയാലോ ഈ Z എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിൽ എത്താൻ എടുക്കുന്ന ടൈം ആണ്. Z എന്ന് പറയുന്നത് ഈ Z is equal to 0 Z അല്ലേ, ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾക്കിടയിലുള്ള സെപ്പറേഷൻ ആണ്. Vp എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ Z by Vp ടൈം ആണ് ഇവിടേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടിയും ടി ഡാഷും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ടൈം ഇന്റർവെൽ ആണ് ശരിക്കും അല്ലേ. ടി ഡാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ടി മൈനസ് ടി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത്? Z by Vp. നമുക്ക് ടി ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു ടി മൈനസ് Z by Vp എന്ന് കിട്ടി. നമ്മൾ ഇതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, ഇതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് 2 in 1, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് 2 in 1, 2 in 1. Okay, what becomes? Psi of 0, ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത്. Psi of 0 T dash Psi of Z T സെഗ്മെന്റ് ഈക്വൽ ആണ്. അതുകൂടി നോക്കുക. അപ്പോൾ Psi of 0 T dash സ്ഥാനത്താണ് Psi of Z T എന്ന് എഴുതാം. Psi of Z T is equal to A cos omega T dash സ്ഥാനത്ത് T minus Z by Vp. Psi of Z T is equal to A cos omega T minus omega Z by Vp. Okay, psi of Z T is equal to A cos omega T minus omega Z by Vp. This omega Z by Vp. Omega by Vp. Omega angular frequency constant ആണ്. Vp എന്നാണ് ഫേസ് വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് പറഞ്ഞത് സിംഗിൾ വേവ് ആണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ omega by Vp മൊത്തത്തിൽ എന്തായിരിക്കും? കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. omega by Okay, here omega by Vp is a constant. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് മൊത്തത്തിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ Z ഉം T ഉം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് മാത്രമാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് is a function of Z and T. Omega by Vp remains here constant. Vp is constant. Phase velocity constant ആണ് എന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. Okay, that's all about phase velocity. ഇനി നോക്കി നോക്കുക, ഇവിടെ phase velocityക്ക് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. K is equal to 2pi by lambda ആണ് എന്ന് എനിക്കറിയാം. Okay, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒമേഗ ബൈ Vp എന്ന് പറയുന്ന ടേം കൺസിഡർ ചെയ്യും. ഒമേഗ ബൈ Vp കോൺസ്റ്റന്റ് കിട്ടിയോ? ആ ഒമേഗ ബൈ Vp എന്ന് പറയുന്ന ടേം കൺസിഡർ ചെയ്തു. ഒമേഗ ബൈ Vp. ഓക്കേ, ഈ ഒമേഗ ബൈ Vp നെ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒമേഗ നമുക്കറിയാലോ 2pi by T ആണ്. 2pi by T by Vp എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കേ, ഈ T ഇങ്ങോട്ട് താഴേക്ക് വരും, ഡിനോമിനേറ്ററിലേക്ക് വരും. 2pi by T into Vp എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കേ, omega by Vp is equal to 2pi by T into Vp എന്ന് കിട്ടി. ഇനി നോക്കുക, T into Vp എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? T എന്ന് പറയുന്ന അതായത് ടൈം പീരിയഡിലെ ഫേസ് വെലോസിറ്റിയിലെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൈക്കിൾ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേവ് ആയിരിക്കും. ഒരു വേവിന്റെ നീളം എന്താണ്? വേവ് ലെങ്ത് ആണ്. അപ്പോൾ T into Vp എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡ. Okay, omega by Vp എത്ര കിട്ടി? omega by Vp is equal to lambda. Okay, അപ്പോൾ അങ്ങനെ Vp is equal to therefore Vp is equal to
omega by omega by Vp is equal to 2 pi by lambda. 2 pi by lambda k ആണ് നമുക്കറിയാം. omega by Vp is equal to k എന്ന് എഴുതാം. k. അപ്പോൾ Vp is equal to എഴുതാം. Vp is equal to omega by k. This is the expression for phase velocity. Phase velocity Vp is equal to omega by k എന്ന് കിട്ടും. ഇതിനെ വേറൊരു രൂപത്തിൽ നമുക്ക് മാറ്റി മാറ്റാം. അല്ലേ? You can convert it into another forms. Vp is equal to omega 2 pi nu 1. Okay. K 2 pi by lambda. Okay. 2 pi cut ചെയ്ത് പോയി lambda മുറിക്ക് വന്നു. Vp is equal to ആണെങ്കിൽ എത്ര എഴുതാം? nu lambda. Another expression for phase velocity. Vp is equal to nu lambda. nu ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് 1 by t എന്ന് എഴുതാം. അല്ലേ? nu is equal to 1 by t ആണ്. Therefore, Vp is equal to lambda by t. Okay, so the phase velocity expression is Vp is equal to omega by k nu lambda lambda by t. വേറെ ഒരു രീതിയിൽ കൂടി നമുക്ക് ഈ phase velocityക്കുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസ് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇവിടെ വേവിന്റെ ഫേസ് phi സെല്ലിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും. അത് omega t minus kz ആയിരിക്കും. Okay, so phi of z is equal to omega t minus kz ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ d phi എത്ര എഴുതാം? d phi is equal to d phi is equal to ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഒരു പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ അല്ലേ? dou phi by dou z dz plus dou phi by dou t dt. Okay, if therefore dou phi by dou z dz plus dou phi by dou t dt is equal to ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം. omega dt plus k dz. കോൺസ്റ്റന്റ് ഫേസ് ആണ് എഴുതുക. അപ്പോൾ d phi is equal to 0 ആയിരിക്കും. But constant phase d phi is equal to 0. If d phi is equal to 0, we get this term will be 0. 0 is equal to omega dt minus k dz. Minus k dz. Okay. Therefore, we get dz by dt. Wave propagate ചെയ്യുന്നത് z axis along ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ dz by dt is equal to omega by k. z എന്നാണ് അത് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ dz by dt എന്ന് പറയുന്നത് വേവിന്റെ വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും. സിംഗിൾ വേവിന്റെ വെലോസിറ്റി ആണ്. then phase velocity എന്ന് കിട്ടി omega by k is phase velocity. Okay. ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് phase velocity ഉള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാം. Okay. Thanks.